Very much, Dr. Ashraf, and all the speakers. And I apologize for speaking in English, but I do want to make myself understood and will probably mangle the Malayalam if I try to speak in Malayalam. And these are very serious subjects. But please, everybody can respond in whichever language they wish. So we'll take about if I we have about 45 minutes left, and let's maybe have about 20 minutes for follow-up questions from me, and then we will open it up to the floor. So we heard a lot, especially about history, a lot of very perceptive thoughts, both about what has happened in Kerala, what has happened in what are some very good historical experiences, and also what is the reality now. But if I may, I'll just like to push our speakers a little bit more. Uh, Today's situation, as you know, and the reason we are holding this discussion is there are very real threats to people. Like several of you mentioned this. The extreme hate, misunderstanding, misconstruing of different communities, even though we may have a history, as various people have said, which is quite different. So, how do we? So that's on the one side, and on the other side is the actual physical, you know, uh, removal of rights, actual violence, and so on. You would have seen the recent case in Uttar Pradesh also, where you know people's heads were shaved because they were supposed to be of a different caste and doing something which is not allowed. Um, so that's the situation we are in at the moment. The virtual communities that Dr. John Samuel talked about, they are also split with group identities. They may all believe in K-pop, but they also have their other identities, right, of which are around caste, religion, and so on. And in those groups, anything goes almost. I'm not saying everybody is like that, but that has become dominant. So how do we find common ground? That is the question. What and apart from what goes on in seminars like this, even in the villages, neighborhoods, towns, etc., how do we find common ground? Maya talked about a certain set of inequalities. Others, have talked about other aspects. That is one of my questions, and I leave it open to any of you to answer. What should we do to take this forward? What is the common ground? The second question is, I think somebody mentioned, I believe it was John Samuel, about, and also a couple of others, about narratives, right? There is a narrative out there right now which justifies uh, a certain type of community, a certain type of, which justifies uh, negating equal humanity and equal citizenship. What is the counter narrative? And by narrative, we mean actually recurring patterns of meaning, right? It's not about this incident or that incident. There's a whole uh, construction of meaning that cuts across stories, ties them together, and people then know, oh, that community, they will always do that, right? Just like, again, um, I mean, again, examples have been given. If something happens, oh, Dalits, they're always like that, or somebody else is always like that. That permeates our society. And there are particular narratives that are built up. How do we counter those? So I have those two questions. I'm open to anybody answering them. Uh, Please make your choices.
മാഡം പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കോമൺ ഫോറം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാവും, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ വ്യംഗ്യമായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അവെയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൂ വിൽ ഡു ഇറ്റ്? ആര് ചെയ്താൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവും? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗവൺമെൻറ് മെക്കാനിസത്തിന് അത് ചെയ്യാനാവില്ല. ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് സിവിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പൗരബോധം വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റഡ് ആണ്, റിലീജിയസ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞങ്ങ് പൊഴിയണ്ട. ഏതോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായി, വയനാട് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി, അതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജാതിയില്ലായിരുന്നു, മതമില്ലായിരുന്നു, പണക്കാരനൊന്നും പാവപ്പെട്ടവനുമില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഞാൻ ആ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുപോലെ നമ്മളൊക്കെ കൃപണനാണ്, പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ കൃപാലുവാണ്. കൃപാലു ആകാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അവരൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാനാവുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ജാതി മതമൊക്കെ പിന്നെ മാറിക്കൊള്ളും. അതിനുള്ള കോമൺ ഫോറം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഡയലോഗുകൾ നടത്തിയിട്ട് കേരള സമൂഹത്തെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും, അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജാതി ചിന്തയില്ലായ്മ, സമത്വ ഭാവന, സമഭാവന, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാകും എന്ന് മാത്രമേ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിധത്തിൽ പറയും. ഇപ്പം സർ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഈ കലാമിറ്റീസിനകത്ത് ജനങ്ങൾ കൈകോർക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു സൊസൈറ്റൽ ഇഷ്യൂവിനകത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നു. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഫ്ലഡിനകത്ത് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന മത്സ്യവിഭാഗ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗവും ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മറുസൈഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു കൗണ്ടർ സോഷ്യൽ നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ സോഷ്യോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരെ, ഇപ്പം സർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൾക്കാരോട് നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിരന്തരമുള്ള ഇത്തരം കോൺവെർസേഷനുകളാണ്. ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തേക്ക് ഇത്തരം ഒരു കോൺവെർസേഷനുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട്, ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒരു ഇൻട്രാ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തരം ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജിനകത്തെ നിയമനങ്ങളെ എടുക്കാം. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഇവിടെ തയ്യാറാകും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ? ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറിറ്റ് എത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കൗണ്ടർ നറേറ്റീവായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജികളും അത്തരം വർക്കുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്തൊരു ഒരു കൗണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇത്തരം ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺവെർസേഷനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു മുന്നോട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ വക്കം മൗലവിയെ എത്ര പേർക്കറിയാം? കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സും ഇവ PhD ഒക്കെ ചേർന്ന് 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അറിയാം. മനസ്സിലായില്ലോ? അതാണ് നരേറ്റീവ്. പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ നരേറ്റീവ് അതാണ്, അതില്ലെന്ന് പറയരുത്. കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരെ നോക്കുമ്പോൾ അഗ്രഗണ്യനിലൊരാൾ വക്കം മൗലവി തന്നെയാണ്. വക്കം മൗലവിയെക്കുറിച്ച് പറയില്ല, ചാവറ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല. അതുപോലെ പൊയ്കയിൽ
അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, സാധു കൊച്ചുഞ്ചൂലേശെ കുറിച്ച് പറയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ നാരേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും ഹെജമണിക്കുക. കേരളത്തിൽ അത് 3 എന്നായിരുന്നു: നമ്പൂതിരി, നായർ, നസ്രാണി. പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പവർ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സണ്ണി കപ്പിക്കാട് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ്, ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകർ ആരൊക്കെയാണ്? സാംസ്കാരിക നായകരിൽ സണ്ണി കപ്പിക്കാട് കാണില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളും കാണില്ല. അപ്പം ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റാണ്, ഇതെല്ലാം നരേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ നരേറ്റീവിനെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാസ്റ്റ് പവറുണ്ട്. കാസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സവർണരാണ്. കാസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ കാസ്റ്റ് റേസും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. റേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നോട്ടത്തിൽ, നാളെ പറഞ്ഞു അര നോട്ടത്തിലോ ഒരു വാക്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമോഫോബിക് നരേറ്റീവ് കേരളത്തിലുണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട്. യൂട്യൂബുകളിൽ കാസ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇടുക. കണ്ടോ, അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കരുത്. അവർ സ്ഥലം കൊടുത്താൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ 3 പേര് വന്നാൽ 40 പേരാണ്, 40 പേര് വന്നാൽ ഒരു മോസ്ക് വേണം. ഇതേപോലുള്ള ഫോൾസ് നരേറ്റീവ്, ടോട്ടലി ഫോൾസ് നരേറ്റീവാണ്. ആ നരേറ്റീവിൻ്റെ ദളിത് ആളുകളെ കുറിച്ച് വെളിയിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, വെളിയിൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റാണ്, ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ലെക്ചർ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫെമിനിസം അവസാനിക്കും. വെളിയിൽ നിങ്ങൾ കാസ്റ്റിനെതിരെ പറയും, കല്യാണം വരുമ്പോൾ ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കും, സുറിയാനി ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കും, സുറിയാനി തന്നെ അതിപുരാതന അത് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ സെക്ടേറിയനിസമാണ് ഉള്ളത്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സെക്ടേറിയനിസമാണ് കേരളത്തിൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സെക്ടേറിയനിസമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മിഡിൽ ക്ലാസ്സാണ്, പേടിയാണ്, അടി കൊള്ളുമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടി ഉണ്ടാകാൻ നമ്മളെല്ലാം മിടുക്കരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇതങ്ങ് എന്താ പറയുക, പ്രൊഫൈല് മറച്ചു വെച്ച് പേരും കൂടെ മാറ്റി വെച്ച് എന്തും പറയും. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ. കേരളം ഭേദമാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലോ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റാണ്. പച്ചയ്ക്ക് ചോദിക്കും. യാതൊരു ഇപ്പം ജെ അടൂരെന്ന് പറഞ്ഞ അടൂർ എന്ത് കാസ്റ്റാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയാണ്, എന്നാലും എന്താണ് കാസ്റ്റ് പേരറിയത്തില്ല. അതേപോലെ ജോൺ സാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഇവൻ മറ്റവനാണ്, മൈനോറിറ്റിയാണ്. അഷ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും അതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു നരേറ്റീവ് അമേരിക്ക തൊട്ട്, ട്രംപിൻ്റെ അമേരിക്ക തൊട്ട് ഇന്ന് UK-യിലുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ജാക്സൺ ഹൈറ്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഈ നരേറ്റീവിനെ മാറ്റാൻ ഉള്ളി പൊളിറ്റിക്സ് ക്യാൻ ഡു. ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ നരേറ്റീവ്. ആ പൊളിറ്റിക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നരേറ്റീവ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ, ഉളിയും മറയൊന്നുമില്ല. ഉളിയും മറയില്ല, പറയണം ഇത് തെറ്റാണ്. സ്പീക്കിംഗ് ട്രൂത്ത് ടു ദ പവർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് കോൺസിക്വൻസ്. ഗാന്ധിജി ഡിഡ് ഇറ്റ്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഡിഡ് ഇറ്റ്, നെൽസൺ മണ്ടേല ഡിഡ് ഇറ്റ്, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഡിഡ് ഇറ്റ്, and they paid with their lives. അതല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക, there is no shortcut, there is no window dressing to this. Speak truth to the power, saying that the constitution of this country is
non-negotiable. If you do it, we will rather go to the jail. എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് മാറത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് സെമിനാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവും, വീണ്ടും പറയും എന്താണ് ജാതകം ചൊവ്വാപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പണ്ട് വീട്ടിലെത്ര തുറുണ്ടെന്ന് നോക്കും, ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ കാറുണ്ടെന്ന് നോക്കും. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് എനിത്തിങ്. എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത്, ഒന്ന് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ പുസ്തകം ഈ പ്രസ് ക്ലബിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചടങ്ങിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ. സക്കറിയ, പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ, ഞാൻ, പിന്നെ വേറെ 4 പേരായിരുന്നു ആ ചടങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും കൂടെ ഒരു യോഗം ചേർന്നു. എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഇതിൽ, അതായത് കുറ്റവാളികളാണ് എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ട സംഘടനയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സംഘടനകളും. എന്നിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പാണക്കാട് തങ്ങളാണ് ആ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്. എന്നിട്ട് ആ യോഗത്തിലെടുത്തൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം, ഈ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയതിൽ കുറ്റാരോപിതരായ സംഘടനയുടെ പാംഫ്ലെറ്റോ കൊടിയോ അവരുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മുദ്ര പതിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെയും പ്രെമിസിസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കേരള ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഇത്ര ധീരമായൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പത്രക്കാരുണ്ട്. സാക്ഷാൽ സക്കറിയ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു വന്നിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട്, ആ തീരുമാനമുണ്ട്. തീരുമാനം പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കേരളത്തിലെ എല്ലാ മസ്ജിദുകളിലും സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിനും സർക്കുലറായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ്. ഒരു മറ്റൊരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, 1989 ലോകം നടുങ്ങിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇറാൻ ഇസ്രായേലി പ്രശ്നമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അന്ന് ആയത്തുള്ള ഖുമൈനി ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സാത്താനിക് വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതിയ സാക്ഷാൽ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ വധിക്കണം, ഒരു ഫത്വ. ആ സംഭവത്തിൻ്റെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1989 മാർച്ച് മാസം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഖത്തറിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാദിലോ മറ്റോ ആണ് യോഗം ചേർന്നത്. 45 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം ചേർന്നു. 45 ഈ 45 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് 44 രാജ്യങ്ങളും ആ സമ്മേളനത്തിന് ഇറാനും ഉണ്ട്. സംയുക്തമായി പ്രമേയം പാസാക്കി ഈ ഫത്വ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വലിയ സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. അതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ, അതാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റീവ്, അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ പെർസെപ്ഷൻ. വേടൻ പാട്ട് പാടിയല്ലോ, എന്താണ് ഭൂമി ഞാൻ വാഴുന്നിടം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാപ്പാടമായിരിക്കും ആ പാട്ട്. അതിൽ ഒരു വാചകം, ചീന നിന്നുടെ ചെങ്കൊടി താഴെ ഖുറാൻ എരിഞ്ഞതിൻ മണം വരുന്നു എന്നൊരു വാചകം. കേരളത്തിൽ നടന്ന ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ 3 പേര് പറയുന്നത് കേട്ടു, വേടൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട്, വേടനെ ആരോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അടുത്ത വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് വേടൻ്റെ പിന്നിൽ. അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വരി ഇതാണ്. അതിലയാൾ മലാക്കയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീലങ്കയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആമസോൺ കാടുകൾ എരിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം, സാമൂഹികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, അസമത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി തീ പാറുന്ന വാക്കുകളിൽ വേടൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വേടൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട്. കാരണം ചീനയിൽ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ചില നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേടൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. വേടൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് വേടൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട്. ഇതാണ് മലയാളി സൈക്കി. അപ്പോൾ മലയാളി എത്രത്തോളം രോഗാതുരനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഉദാഹരണം വേണ്ട. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് ഈ പാട്ട്, ഭൂമി ഞാൻ വാഴുന്നിടം. അതാണ് അവിടെയാണ് ഒരു 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 കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു 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 കൂട്ടായ്മയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ
ആളുകൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു വന്നാണ്. ആദ്യം പള്ളിക്കാരെങ്കിൽ പള്ളി വരും, നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊന്ന് സജീവമാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങളാകാം, ക്രിസ്ത്യാനികളാകാം, അതിൽ തന്നെ പല ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ NSS വരും, അല്ലെങ്കിൽ SNDP വരും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവായി എല്ലാവരും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ബോധിഗ്രാമിലെ സ്ത്രീബോധ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. എൽഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 170 പേരുണ്ട്. കർഷക തൊഴിലാളികൾ തൊട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊഫസർമാരും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാവരും വരും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്കിതുപോലെ ഇരിക്കാനൊരിടമില്ല. ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്, സ്പേസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വക്കമൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രായഭേദമന്യ ആളുകളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കും. ദാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിഗിൻ ടു ഹാപ്പൻ. നമുക്ക് എല്ലാ 4 ശനിയാഴ്ചയും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലഞ്ചുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ പന്തഭോജനം എന്ന് സാധാരണ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓർഗാനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സ്പേസസ് ഇല്ല. അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ആ സ്പേസ് കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഈ മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം. കേരളത്തിലെ ഓരോ വീടുകളുടെയും മേൽ നേരത്തെ ചെറിയ മതിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഈ മതിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു. ഇപ്പം ഈയിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ചേരിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും വീട് വിട്ടു പോയി. ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായ ഒരു മകനുണ്ട്. അവൻ ഓരോ സാധനവും എടുത്ത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീട്ടിലെ കഥകളെല്ലാം വിറ്റു. പിന്നെ നോക്കുക, ഗേറ്റ് ഇളക്കിയപ്പോഴാണ്, സാറിന് ഗേറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. ഗേറ്റ് ഇളക്കി വിറ്റു, കാരണം ഇതിന് പൈസ വേണ്ടേ, വീട്ടുകാർ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മാറണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ഇപ്പോൾ വക്കമൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ സ്പേസ് ഒരു പൊതു സ്പേസ് ആകണം. ഇങ്ങനെ സെമിനാർ അല്ലാതെ ആളുകൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസുകൾ കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് സ്പേസസാണ്, ഒരു അജണ്ടയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിരിക്കും. ശനിയാഴ്ച ഒരു 11 മണിക്ക് വരും. ആരെങ്കിലും ഏതായാലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറയും. ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ തമ്പോലയൊക്കെ കളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് അസ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു സ്പേസായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരണം എന്നാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ Thank you. I just want to, please go ahead. We want to open up for the audience also. Go ahead, please. ഇതിൽ ജോൺ സാമുവൽ പറഞ്ഞതിനെ തീർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സംവിധാനം മലപ്പുറത്ത് ഒരിടത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്തവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും വലിയ വിജയമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, മറ്റ് ചിന്തകളില്ല. കൂടുതലും കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അവർ ഇടപെടുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ സ്വറപറച്ചിലുമുണ്ട്. ഞാനത് കണ്ട്, എനിക്ക് മലബാറിൽ കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ പോയി കണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലമുള്ളത്. ഇത് പോലൊരു കാര്യം എടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ മൈക്ക് വാങ്ങിയത് അത് പറയാൻ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നതാണ്. ഐവറി ദന്തഗോപുരവാസികളായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന പല കാര്യങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ പറയും. ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനെങ്കിലും അതിനൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾക്ക് ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ചിന്ത കൊണ്ടൊന്നും ലോകത്തിൽ പെടുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി മായ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ കൃപാലുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കൃപാലുണ്ട്. ആ കൃപാലു ഉള്ളവരെ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കോമൺ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരിക. അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല, ജാതിഭേദങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല. നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ
ഇമാതിരി കാര്യങ്ങളല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നവർക്ക് പറയാൻ 100 കാര്യങ്ങളില്ലേ. ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റഡി, സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി വായിച്ചിരുന്നു. അതിൽ കണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭാഗ്യവാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചില ചട്ടക്കൂടുകളിലിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവുകയാണ്. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഒരു TKM കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലേഡി വിജയലക്ഷ്മി ഡാൻസ് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം ഒരു വേദി. ഇത് നടക്കത്തില്ല. തങ്കശ്ശേരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ നോ ഗ്രാസിൽ വാക്കീർ എന്നാണ് അവസാനത്തെ കാര്യം നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പുല്ല് നടക്കത്തില്ല, ഇവിടെ പുല്ല് നടക്കും എന്ന് ഉള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ വരത്തുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് വന്നത്, ഞാനിപ്പം ഈ മൈക്ക് വാങ്ങിയതിന് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രൊഫസർ ജമീലയോടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വക്കം മൗലവിയാണ്. വക്കം മൗലവി ഞാൻ പറയാതെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതല്ല. സ്വദേശാമി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏത് പത്രോടമയും കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CV കുഞ്ഞിരാമനെയാണ് പറയുക. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് മനോരമ പറഞ്ഞാൽ പറയുക. ഏതൊരു പത്രം പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഒരു PhD എടുത്ത ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുക ആ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ എന്നെ വിളിക്കുക ജയന്യ എന്നുള്ള നല്ല മിടുക്കനായ ഒരാൾ, അയ്യോ സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ അകത്തുള്ള ഉടമസ്ഥൻ പക്കമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇനി പറയാതെ വയ്യ ഈ സ്വദേശാമൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രവർത്തനം നാട് കടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വീരന്മാരെ പഴയ കൗടില്യ ലോപങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നടന്നതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം. 1920 വരെ പത്രത്തിറക്കി വക്കം മൗലവിയുടെ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് അതിനകത്ത് ആ പത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം അടിച്ചിട്ടില്ല. വക്കം മൗലവിക്ക് സങ്കടകരമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ഞാനത് ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വക്കം മൗലവി ഓർക്കുക. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അരുളും അൻപും അനുകമ്പയും കൊണ്ടുവരിക. രണ്ടാമത് പേര്, ഊര്, തൊഴിൽ, ഇത് മൂന്നും അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞാൽ നേരെ മെയ് തന്നെ ചൊല്ലുകിൽ. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് അത്രയേ ചോദിക്കേണ്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ മതത്തെ തീർക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ജോസഫെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജമീലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാറുഖാനെന്നോ ഒക്കെ പേരുകൾ വരട്ടെ. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അതൊരു മാത്രം ആകരുത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഈ ജോൺ സാമുവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ PhD വൈവയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകും. അവർക്ക് എല്ലാം അറിയണം. നാക്കിന് പോയാലും ചെയർമാൻ അറിയണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ കാസ്റ്റ്. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ കാസ്റ്റേ പറയത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയില്ല. ഐ നോട്ട് ഹേർഡ് ഇറ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് നായർ ഓർ ബിലോ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളതിന് വളരെ ഫോർ എബവ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സും ഇല്ല. കാരണം PT പട്ടേൽപ്പാർ പറഞ്ഞാണൊക്കെ കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരന്മാരെ പോലും എതിർത്തിരുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങളെന്തുവരെ ഓർക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ചാതുർവർണ്ണയുണ്ട് ഇല്ലേ കേരളത്തിലുണ്ടാ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ വെള്ളടുള്ള ബിനിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് വൈശ്യർ. കേരളത്തിലെ വൈശ്യർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാണ്? ചാതുർവർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലേ? ആരാണ് വൈശ്യർ കമ്മ്യൂണിറ്റി? ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, ക്ഷത്രിയരുണ്ട്, ശൂദ്രർ നമ്മളെ പറയുന്ന ശൂദ്രരുണ്ട്. ഇവിടെ വൈശ്യരാര്? ഈ ചാതുർവർണ്ണതായി അഷ്റഫെ ഹിസ്റ്ററിയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പറയാറുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ. 1924 എൻ്റെ പൊതുമുത്തച്ഛൻ ചോദിച്ചിട്ട ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 2025 വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. ആര്? കൃഷിയും കച്ചവടവും ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈശ്യർ. എവിടെ പോയി? എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ വരണ്ട. ജാതി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ നിർത്തി എന്താണെന്നറിയാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പേര്, ഊര്, തൊഴിൽ, ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ട. ബാക്കി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ നേരെ മെയ് തന്നെ ചൊല്ലുകയാണ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്നല്ലേ. എന്നാലും അത് തരത്തിലൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വരിക. ഇത് ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ ഒന്നും ആവണ്ട. റിട്ടയർ ചെയ്തോടെ ഞാനും കൂടി ഇരുന്നൊരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ലഞ്ച് വേണം. അത് ലഞ്ചിനാണ് പ്രശ്നം. ലഞ്ചിനൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇപ്പം ഈ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാരെ വന്നിട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? ആൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്താലും ചാപ്പാടിഞ്ഞ് വരും.
അവർ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത്തിരി കേരളത്തിൽ ആരെയും കാശില്ലാതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വളരെ ലുപ്തരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. പോട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു തുടക്കം ചെയ്യണം കേട്ടോ.